नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है शिजी की क्लासरूम में। तो 10वीं कक्षा के क्लास में हम हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, कविता पढ़ रहे थे। तो विनोद कुमार शुक्ल जी के कविता पर नरेश सक्सेना जी के आस्वादन टिप्पणी। पहले हम उस कविता पढ़े। कविता पढ़ते ही हमें पता चला कि बहुत आसान है कविता पढ़ना। जानना और नहीं जानना दोहराते। तो इसमें कविता जानने या नहीं जानने में जाते रहते हैं। जानने और नहीं जानने के शब्द दोहराते रहते हैं। एक व्यक्ति को जानना, जानने शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कविता। एक व्यक्ति को उसके नाम, पता, उम्र, जाति, ओहदा आदि से जानना सिर्फ जानकारी होते हैं, जानना नहीं होता। जानना होता है उस व्यक्ति के असहायता, हताशा, निराशा आदि से जानना। तो कविता काव्य पक्ष के बारे में चर्चा करता है और विनोद कुमार शुक्ल जी अपनी मौलिकता और अनगढ़ता के लिए विख्यात है। लेकिन गद्य कविता होते हुए भी इस कविता पढ़ते समय हमें किसी न किसी प्रकार के एक गठन उसमें दिखाई देता है। एक कविता के काव्य पक्ष गद्य कविता होते हुए भी एक कविता के काव्य पक्ष का चित्रण हमें इस कविता में मिलते हैं। तो इसमें कवि कहता है कि एक व्यक्ति को जानने का मतलब होता है उसके असहायता, निराशा और हताशा से जानना, यानी कि व्यक्तियों के मानसिक संवेदना को जानना। कविता का संदेश भी है कि एक व्यक्ति को जानना जानकारियां जानना नहीं होता, उसके मानसिक संवेदना जानना है, उसके असहायता और निस्सहायता, हताशा से जानना है। आगे चलते कवि इसके शिल्प पक्ष की ओर प्रकाश डालते हैं। कवि इसके शिल्प पक्ष की ओर प्रकाश डालकर कहते हैं कि इसमें तुकांत वाले शब्द है। आप जानते हैं तुकांत वाले शब्द जानना और नहीं जानना। तो जानना और नहीं जानने में कविता चलते रहते हैं और जानने और नहीं जानने दोहराते कविता एक गजल की आखिरी शोर की आखिरी शब्द श्रोताओं के जुबान से जैसे निकल आते हैं, उसी प्रकार इस कविता पढ़ते समय आखिरी पंक्ति में हम अपने आप कहते हैं कि साथ चलना जानते हैं। ലോകഗീത് में जो താളാത്മകത है, അതായത് നമ്മുടെ നാടൻ പാട്ടുകളിലുള്ള വായ്ത്താരികൾ, ആ വായ്ത്താരി പോലെ गजल में जो शोर है उसी प्रकार। तो सुन लिए गजल। लग जा गले हंसी रात हो गले से रख फिर आना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, यही हो न हो दोहराता रहता है। उसी प्रकार इस कविता में जानने और नहीं जानने के शब्द दोहराते रहते हैं, यानी कि शिल्प पक्ष में भी ये गद्य कविता गीतात्मक कविता से के समान है, गीतात्मक कविता के समान है। शिल्प पक्ष की कारीगरी भी बहुत खूबसूरत है, गठनात्मकता है और तालात्मकता है, गजल की आखिरी शोर की तरह। इसमें भी वो जानने या नहीं जानने तुकांत वाले शब्द दोहराते रहते हैं। एक कविता के गद्य कविता होते हुए भी एक गीतात्मक कविता का शिल्प पक्ष सही रूप से इस कविता में प्रयुक्त हो रहा है। तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी की
एक कारीगरी है, कविता पर एक कारीगरी है। तो मानविक संवेदना जानने से, जानकारियों से नहीं, मानविक संवेदना जानने से एक व्यक्ति को हम जान सकते हैं। जानने का असली मतलब यह होता है कि मानसिक संवेदना को जानना रूढ़िग्रस्त जानकारियां नहीं, यानी कि नाम, ओहदा, पता आदि। तो जानो एक व्यक्ति को उसकी असहायता से, हताशा से, निराशा से, उसकी आवश्यकता से और उसकी सहायता करो। സെറ ഡിസൈൻസിൻ്റെ MD തനൂറ ശ്വേത മേനോൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണുന്നുണ്ടായി. അതിനകത്ത് അവർ ഒത്തിരി അധികം ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് അവസാനം ബാംഗ്ലൂർ എന്നിട്ട് ഹോട്ടൽ, അവർക്കറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു നാട്ടിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർ റൂം എടുത്തിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം അവർക്ക് ആ കൂടെ അറിയാവുന്ന ഒരു സൂയിസൈഡിങ് മെത്തേഡ് കട്ട് എയർ നെർവ്സ്, അവരുടെ കയ്യിലെ ഞരമ്പ് മുറിക്കുക. അതാണ് അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അവർക്കറിയില്ല, കണ്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ അതാണ്, സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ റൂം ബോയിയോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ബ്ലേഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറേ സാധനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബ്ലേഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ റൂം പോയി സാധനങ്ങളുണ്ട് കൊടുത്തു, ബ്ലേഡ് കൊടുത്തില്ല. കാരണം അയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നി. ആ പുള്ളിക്കാർ പിന്നെയും ബ്ലേഡ് കിട്ടാൻ ബ്ലേഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന വേറെ കുറേ സാധനങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പുള്ളി അതെല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്തു, പക്ഷെ ബ്ലേഡ് കൊടുത്തു. അവസാനം അയാൾ എന്നവരോട് ചോദിച്ചു, മാഡം അപ്പോൾ ക്യാ ചാഹിയ, അപ്പ് ക്യോ ഇത്തിനി പരേഷാൻ ഹെ? അയാൾ ചോദിച്ചു. അയാൾക്ക് അറിയില്ല, അവർ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനൊരു ചോദ്യം അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരോടുണ്ടായി. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും ഇവൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ആ മരണം എന്നുള്ള ചിന്ത, ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് അവർ ഡൈവേർട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇനി ആ റൂമിൽ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഹോളി ഖുർആൻ അവർക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടി. അവർ വേഗം ചുമ്മാ അതിൻ്റെ പേജ് ഒന്ന് പകുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജനനവും മരണവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഒരാളുടെ ജനനം, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ മരണം, ഇത്രയും നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവനറിയാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് കണ്ടു ഉത്തരവിനാണ്. ഈ അവനാരാണാവും? അവർ വേഗം അടുത്ത പേജ് മറിച്ചു. മീൻസ് വേറെ അടുത്തൊരു പേജ് എടുത്തപ്പോൾ കണ്ടു ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം മാതാവിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങളിലാണ്. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ മക്കളെ ഓർമ്മ വന്നു, കാണണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നി ഇനി ആ മുറിയിലിരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ മൈൻഡ് മാറി പിന്നെയും മരിച്ചാലും അവരോട് നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ബസ് പിടിച്ച് എറണാകുളത്ത് വന്നു. അന്നവരുടെ പിറന്നാളാണ്. അവർ BTSൽ പോയി ആഹാരം കഴിച്ചു. ഇത് കരയുകയാണ്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, കരയുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ അവനെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങാത്ത 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ. ഒന്ന് നമ്മളുടെ ജനനം, പിന്നെ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണ്, നമ്മളുടെ മരണം എങ്ങനെയാണ്. ഇത് 3 ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം അതെല്ലാം നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ്. ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പാകപ്പിഴകൾ വരാം. കാരണം ജീവിതമാണ്, പാകപ്പിഴകൾ വരാം. നമ്മൾ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വീഴാം. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കൈത്താങ്ങായി ആരെങ്കിലും എത്തിച്ചേരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രഷനോടെ കടന്നു പോയവർക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് കൈത്താങ്ങാണ്. സുശാന്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം. മരിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ പറയാൻ ഒരു കഥയെ കാണുള്ളൂ. പക്ഷേ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് പല കഥകൾ പുറത്തു വന്നു. പക്ഷെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആരോടും ആരും ചോദിക്കാറില്ല എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത്. നമ്മൾ ഒരാൾ എന്തിനോടെങ്കിലും നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോയ്ക്ക് തിരിക്ക് ധാരാളം കഥകൾ വെളിയിൽ വന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ അത് ചോദിച്ചറിയാനോ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ആരും ഉണ്ടായെന്നിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരാളെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയാൽ അവിടെയാണ് ഈ കവിതയിലെ ജാന്ന എന്ന വാക്ക് കൃത്യമാകുന്നത്. നമ്മളെ അറിയുക എന്നുള്ള വാക്ക്. അത് പക്ഷെ കഥകൾ മുഴുവൻ ചോദിക്കണമെന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഈ ഡിപ്രഷൻ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾ കുളിച്ചോ ആഹാരം കഴിച്ചോ എന്നൊരു ചോദ്യം മതിയാകും അവരെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ ഡിപ്രഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുക. तो व्यक्ति को जाने इसकी मानसिक संवेदना से। तो अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते, बाय फ्रॉम